السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ ایک چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے ایک کمسن لڑکی کی ہو گئی موت۔ تفصیلات کے مطابق شہر حیدرآباد کے شاہی نگر علاقے میں 16 سالہ فاطمہ بیگم پیر کی رات اپنے گھر کے کمرے میں واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کے لیے داخل ہوئی۔ کچھ دیر بعد اس کی نعش واشنگ مشین کے قریب سے پائی گئی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ فاطمہ کی موت واشنگ مشین کے لیے لگائے گئے برقی تاروں کی زد میں آنے کی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ اطلاع ملتے ہی بالاپور پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ڈیجیٹل اسمارٹ راشن کارڈز کی فراہمی کا کیا اعلان۔ تلنگانہ حکومت نے ڈیجیٹل اسمارٹ راشن کارڈز کا اجرا کیا ہے جو اے ٹی ایم کارڈز کی طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں اور جن پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی تصویر واضح طور پر دکھائی دے گی۔ ریاستی حکومت ابتدا میں 1 لاکھ کارڈز ان اضلاع میں تقسیم کرے گی جہاں MLC انتخابی ضابطے کا اثر نہیں ہے، جس سے فلاحی خدمات کی فراہمی میں جدید تبدیلی کی جانب ایک اہم قدم بڑھ گیا ہے۔ نئے اسمارٹ راشن کارڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ATM طرز کا ڈیزائن اور اس پر QR کوڈ ہوگا۔ کارڈ کی بائیں طرف وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی تصویر، دائیں طرف سول سپلائز کے وزیر اتم کمار ریڈی کی تصویر اور درمیان میں ریاست کا لوگو ہوگا۔ فرنٹ سائڈ پر خاندان کے اراکین کے نام، عمر اور تاریخ پیدائش درج ہوں گی اور پچھلے حصے پر مستفید فرد کا پتہ، راشن شاپ کی تفصیلات، ڈیلر کا رابطہ نمبر اور دکان کے اوقات درج ہوں گے تاکہ بدعنوانی کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ راشن کارڈ کو بایو میٹرک تصدیق کے ساتھ منسلک کرنے کے منصوبے ہیں تاکہ تقسیم کے عمل میں آسانی ہو۔ حکومت نے ابتدائی طور پر حیدرآباد، رنگا ریڈی اور محبوب نگر اضلاع میں جہاں انتخابی ضابطے کا نفاذ نہیں ہے 1 لاکھ کارڈز کی تقسیم کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام کو ٹینڈر حتمی کرنے اور فوراً کارڈ جاری کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جیسے ہی انتخابی ضابطہ دوسرے علاقوں سے ختم ہوگا، پورے ریاست میں تقسیم کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد کی موسی ندی کو جدید بنانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ شروع کیا ہے جس کے تحت 17 نئے پلوں کی تعمیر کی جائے گی۔ اس منصوبے کے تحت موجودہ پلوں کا بھی تجزیہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور شہر کے رابطے کی جدید نوعیت میں اضافہ کیا جا سکے۔ موسی ندی فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی انجینئرنگ ٹیم 17 پلوں پر جدید جانچ کر رہی ہے جن میں 1578 میں بننے والا پرانا پل اور چادر گھاٹ جیسے تاریخی پل بھی شامل ہیں۔ ان پلوں پر ری باؤنڈ ہتھوڑا، زیر زمین ریڈار اور متحرک لوڈ ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے تاکہ ان کی پائیداری اور ممکنہ اپ گریڈز کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس حوالے سے حتمی رپورٹ اگلے مہینے حکومت کو پیش کی جائے گی۔ GHMC کمشنر علم بھارتی نے منگل کی صبح امبرپیٹ میں زیر تعمیر فلائی اوور کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر GHMC کے ایڈیشنل کمشنر راگھو پرساد، R&B کے EE دھرما ریڈی، سکندرآباد زونل کمشنر روی کرن، سرکل DC ماروتی دیواکر اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کمیشن بلدیہ نے سب سے پہلے گول ناکا چرچ سے چل کر امبرپیٹ مکرم ہوٹل تک کا راستہ طے کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مکرم ہوٹل کے قریب سڑک کے ساتھ مسجد ہونے کی وجہ سے سڑک تنگ ہو گئی۔ کمشنر نے کہا کہ مسجد کی دیوار کو ہٹانے کے حوالے سے مسجد کے نمائندوں سے بات چیت کی جائے اور گول ناکا کے قریب قبرستان کے مسئلے پر بھی بات چیت کی جائے۔ انہوں نے فلائی اوور کی تعمیر کے کام کا جائزہ لینے کے بعد افسران کو ہدایت دی کہ زیر التوا کاموں کو فوراً مکمل کیا جائے اور تمام کام جلدی سے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ منگل کی دوپہر تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک معاملے پر بحث کے دوران ایک سینئر وکیل کی مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایڈوکیٹ پی وینوگوپال راؤ، جو کورٹ نمبر 21 میں جج کے سامنے اپنے دلائل پیش کر رہے تھے، کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ دوپہر تقریباً 1:30 بجے کورٹ روم میں گر پڑے، جس کے فوری بعد کمرے عدالت میں موجود دیگر وکلاء انہیں بچانے کے لیے پہنچ گئے اور انہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ انہیں مردہ قرار دیا۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آج ریاستی اسمبلی میں ایک ایسا بیان دیا جس نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ انہوں نے اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ میلے میں بد نظمی معاملے پر مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ یوگی حکومت کی بھی تنقید کی۔ اس دوران انہوں نے مہاکمبھ کو مرتیو کمبھ یعنی کہ موت کا کمبھ قرار دیا۔ مہاکمبھ میں پیش آ رہے حادثات اور بھگدڑ میں ہوئی اموات کے تعلق سے ممتا بنرجی نے یہ تلخ تبصرہ بنگال اسمبلی میں کیا۔ انہوں نے میلے میں بد انتظامی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مہاکمبھ تو مرتیو کمبھ میں تبدیل ہو گیا ہے۔
میں محکوم اور گنگا ماں کا احترام کرتی ہوں لیکن وہاں جانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امیروں اور VIP لوگوں کے لیے 1 لاکھ روپے تک کے ٹینٹ دستیاب ہے لیکن غریبوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ ریاست راجستھان کے سرکاری اسکولوں میں اب اردو کی جگہ پڑھائی جائیں گی سنسکرت، ریاست کی BJP حکومت کا فیصلہ۔ راجستھان کی BJP حکومت نے ریاست کے سرکاری اسکولوں میں اردو کی جگہ سنسکرت کو تیسری زبان کے طور پر متعارف کرانے کا دیا حکم۔ اس فیصلے کے تحت وہ اسکولز جہاں اردو پڑھنے والے طلباء نہیں ہیں وہاں اب سنسکرت پڑھائی جائے گی۔ ریاست کے محکمہ ثانوی تعلیم نے ایک گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں اردو ادب کی جگہ سنسکرت ادب کو شامل کرنے کا حکم جاری کیا جو اپریل سال 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ اس سے قبل جے پور کے مہاتما گاندھی سیکنڈری اسکول اور کئی دیگر اسکولوں میں بھی ایسے ہی احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ BJP کے گوشہ محل کے رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ نے مسلم سرکاری ملازمین کو شام 4 بجے دفاتر سے جلدی نکلنے کی اجازت دینے پر کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ واضح ہے کہ آنے والے رمضان کے مہینے میں کام کے اوقات میں نرمی باقاعدہ ہے اور ریاست میں ہر سال اس طرح کی نرمی دی جاتی ہے۔ 17 فروری کو تلنگانہ حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں تمام سرکاری مسلم ملازمین، اساتذہ، کانٹریکٹ، آؤٹ سورسنگ، بورڈ، کارپوریشنز اور پبلک سیکٹر کے ملازمین کو شام 4 بجے اپنے دفاتر، اسکولوں سے جلدی نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی مسئلے پر تلنگانہ حکومت پر حملہ کرتے ہوئے راجا سنگھ نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگادی اور دیگر ہندو تہواروں کے موقع پر ہندوؤں کو اسی طرح کے فوائد فراہم کیے جاتے ہیں؟ ریاستی حکومت ہندو تہواروں کے لیے انتظامات نہیں کرتی۔ راجا سنگھ نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ KCR 8ویں نظام تھے اور اب موجودہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 8ویں نظام ہیں۔ شہر حیدرآباد میں زمین کی قیمتوں میں آسمان چھونے کی وجہ سے لوگ شہر کے مضافات کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ہائیڈرا نے ان علاقوں میں زمین خریدنے کے بارے میں عوام کو خبردار کیا۔ حیدرآباد شہر کے مضافات میں زمین کی خرید و فروخت میں تیزی آئی ہے، خاص طور پر فارم لینڈز کے نام پر زمین بیچی جا رہی ہے جہاں لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ویکینڈز پر زرعی کام کریں۔ ہائیڈرا نے ان فارم لینڈز کی خریداری کے بارے میں عوام کو احتیاط کرنے کی ہدایت دی کیونکہ ان پر بعض قانونی پابندیاں ہیں۔ ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ نے وعدے کیا ہے کہ فارم لینڈز کے فروخت پر قانوناً پابندی ہے اور صرف 2000 مربع میٹر یا 20 گنٹا زمین کو فارم لینڈ کے طور پر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سال 2019 میں تلنگانہ حکومت کے بلدیاتی قانون اور سال 2018 کے پنچایت راج قانون کے تحت فارم لینڈز کی خرید و فروخت پر پابندی ہے۔ اس کے علاوہ 31 اگست سال 2020 کو حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو کے مطابق بغیر اجازت کے لین آؤٹس میں گھروں کی تعمیر کی اجازت نہیں ہے۔ ہائیڈرا نے مضافاتی علاقوں میں زمین خریدنے سے پہلے متعلقہ حکام سے تفصیلات حاصل کرنے کی تاکید کی ہے۔ حیدرآباد کے 2 طلباء کو 9 فروری کو آؤٹر رنگ روڈ پر خطرناک کار اسٹنٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ شمس آباد ایئرپورٹ پولیس نے CCTV فوٹیج کی بنیاد پر ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت راجندر نگر کے 25 سالہ محمد عبید اللہ انصاری اور ملک پیٹ کے رہنے والے 25 سالہ زہیر صدیقی کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں شمس آباد کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر الگ الگ کاروں کا استعمال کرتے ہوئے اسٹنٹ کرنے میں ملوث پائے گئے۔ ایئرپورٹ پولیس کی ایک سرشار ٹیم میں گاڑیوں کا سراغ لگایا اور کامیابی سے ان ڈرائیوروں کی شناخت کی۔ حیدرآباد کے دونوں طالب علموں کو بعد میں حراست میں لے لیا گیا۔ مرکزی الیکشن کمیشن میں گیانیش کمار کو نیا چیف الیکشن مقرر کیا گیا ہے۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار کی مدت مکمل ہونے کے بعد مودی حکومت نے اس عہدے کے لیے گیانیش کمار کا انتخاب کیا۔ وہ 26 جنوری سال 2029 تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ گیانیش کمار 1998 بیچ کے کیرلا کیڈر کے IAS آفیسر ہیں۔ وہ اس وقت الیکشن کمیشن میں سب سے سینئر الیکشن کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے وہ مرکزی وزارت داخلہ میں مختلف اہم ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کے تقرر کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیٹی نے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دی۔ اس کمیٹی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی بھی شامل تھے۔ حیدرآباد کے علاقے الوال میں ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا جہاں 2 خواتین نے ایک نومولود بچے کو پلاسٹک کے کور میں لپیٹ کر مندر کے قریب چھوڑ دیا اور فرار ہو گئے۔ یہ دل دہلانے والا منظر قریب میں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ ویڈیو فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا گیا کہ 2 خواتین ایک بچے کو لے کر مندر کے قریب پہنچی اور اسے چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے بچے کی موجودگی کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی اور نومولود کو علاج کے لیے نیلوفر اسپتال منتقل کر دیا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد بچے کو بہتر نگہداشت
के लिए शिशु विहार भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम खवातीन की शनाख्त और तलाश शुरू कर दी और ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि ये बच्चा उन खवातीन का था या कहीं और से लाकर यहाँ छोड़ा गया। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और मुकामी लोग इस गैर इंसानी हरकत की सख्त मजम्मत कर रहे हैं। कनाडा के शहर टोरंटो के एयरपोर्ट पर एक बड़ा तैयारा हादसा पेश आया। लैंडिंग के दौरान तैयारा उलट गया, जिसके नतीजे में इसमें सवार 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। इत्तलात के मुताबिक तैयारे में कुल 80 मुसाफिर सवार थे। हादसे के फौरी बाद एयरपोर्ट के अमले ने जख्मियों को करीब अस्पताल मुंतकिल किया। हुक्काम हादसे की वजूहात जानने की कोशिश कर रही है, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल की सुबह एक मुसाफिर के पास से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुसाफिर जो हैदराबाद से दुबई जा रहा था, उसकी मशकूक हरकत पर CISF हुक्काम को शुबा हुआ। हुक्काम ने मुसाफिर की जामे तलाशी ली, जिसके दौरान उसके सामान से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। फौरी तौर पर करेंसी को जब्त करके केस दर्ज कर लिया गया। मुसाफिर की शनाख्त आमिर अहमद के तौर पर की गई है। CISF के हुक्काम ने आमिर अहमद को तहवील में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। तेलंगाना के इंदौल हलके में एक 15 साल लड़की अपने वालिद को अशरार के हमले में बचाने के दौरान जाँ बहक हो गई। बताया जाता है कि 11 फरवरी को मोहम्मद इस्माइल नामी शख्स अपने घर के करीब खेतों में गए थे, जहां वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी मौजूद थे, जिस पर उन दोनों ने मोहम्मद इस्माइल पर हमला किया और उनके साथ बदसलूकी की। अपने वालिद पर हमला होता देखकर उनकी बेटी आलिया ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी शदीद हमला किया गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी हालत में आलिया को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो 15 फरवरी तक नाजुक हालत में देर इलाज रही। 15 फरवरी की रात उनका इंतकाल हो गया और 16 फरवरी को उनकी तदफीन अमल में आई। इस दौरान मुकामी लीडर ने संगारेड्डी जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रुपेश से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। रियासत में बर्ड फ्लू के खौफ के बाद चिकन की दुकानें जहां खाली पड़ी हुई हैं, वहीं मटन की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम देखा गया। मटन की तरफ आवाम के बढ़ते हुए डिमांड के पेश नज़र मटन की कीमत में बेतहाशा इजाफा करते हुए कहीं 1000 रुपये फी किलो तो कहीं 1100 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आम दिनों में 800 था 900 रुपये फी किलो मटन फरोख्त होता है। GHMC की जानिब से भी खामोशी इख्तियार की गई है, जिसके नतीजे में दुकानदार बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल हुकूमत की जानिब से कीमतों पर कंट्रोल न करने की वजह से पैदा हुई है और महंगाई की सारी मार आवाम को झेलनी पड़ रही है। लिहाजा हुकूमत फौरी कीमतों पर कंट्रोल करे। तेलंगाना के मेदक जिले में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। जिले के कुमारी गड्ढा में अचानक शॉर्ट सर्किट से एक मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गया। कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम करने वाले संतोष और उसकी बीवी, जो कि स्टाफ नर्स के तौर पर काम करती है, इस वाक़े में लैब में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, एक बाइक, एक टीवी, एक फ्रिज, तालीमी सर्टिफिकेट और ज़रूरी सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। मुतासिरीन का कहना है कि इस हादसे में 20 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। घर में कोई ना होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। मुतासिरीन ने हुकूमत से माली इमदाद की अपील। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल हाफिज़ मोहम्मद अली ख़ान को मौलाना जाफ़र पाशा अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना आंध्रा ने हाफिज़ मोहम्मद अली ख़ान को नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा के मरतबे से सरफराज फरमाया। इसी मुनासिबत से उलमा व हुफ़ाज़ इकराम के एक वफ़द ने दफ्तर इमारत मिल्लत इस्लामिया हैदराबाद पहुँचकर मौलाना जाफ़र पाशा से मुलाकात करते हुए इज़हार तशक्कुर किया और मौलाना जाफ़र पाशा साहब के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि हाफिज़ अली ख़ान को इस काम का अहल समझते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी उनके हवाले फरमाई है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि आपके फैसले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। मौलाना गुलाम रसूल कासमी, इमाम खतीब मस्जिद यूसुफिया, मौलाना अज़मतुल्लाह सईद, हाफिज़ अब्दुल हकीम, हाफिज़ अकरम, हाफिज़ फयाज, हाफिज़ अशरफ, मुफ्ती इब्राहिम खान, मौलाना तलहा कासमी इस वक्त में शामिल थे। MLC कविता ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा रियासत में फसलें पानी की कमी की वजह से सूख रही हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को किसानों की फरियाद सुनाई नहीं देती। MLC ने कहा जब किसान अपनी खुश होती फसलों पर परेशान है तो हुकूमत सिर्फ जबानी दावे करके अवाम को धोखा दे रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी सियासी इंतखाम की बिना पर मेडीगड्ढा प्रोजेक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से रियासत को खुशहाली का सामना है।
टीचर्स एमएलसी रघुत्तम रेड्डी ने करीमनगर के दौरे के मौके पर उर्दू सहाफियों से मुलाकात की और बताया कि वो बहसियत टीचर्स एमएलसी हुकूमत तेलंगाना से मुख्तलिफ नुमाइंदगियां करते हुए असातिज़ा के बेगीना मसाइल की यकसुई की है। वो जियो 58 के तहत रियासत के तमाम केजी तक पीजी तमाम तालीमी इदारों के लिए मुफ्त बरक़ी का भी इंतजाम कर रहे हैं। इसी तरह तमाम सरकारी स्कूलों में साफ सफाई के लिए सीवरेज। उन्होंने बताया कि कोरोना के वक्त हैदराबाद में दपली से 2 असातिज़ा की मौत हो गई थी, जो कि 2 भी मुस्लिम असातिज़ा थे, जिनसे हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए उनके अफराद खानदान के लिए माली मदद फराहम की। रघुत्तम रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस के मंशूर के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तमाम असातिज़ा बशमूल सरकारी मुलाजिमीन को जियो 59 के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम को बहुत जल्द लागू कर देंगे। रघुत्तम ने बताया कि उन्हें टीचर्स एमएलसी इंतखाबात में 32 यूनियन का मुकम्मल ताउन हासिल है। मौसम गर्मा के पेश नज़र सफ़ा बैतुलमाल शाख जहीराबाद की जानिब से खिदमत खल्क की गर्ज से अहाता पुलिस स्टेशन में आबदार खाने का जनाब डीएसपी पुलिस राम मोहन रेड्डी सर्कल इंस्पेक्टर शिवालिंगम के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। सर्कल इंस्पेक्टर शिवालिंगम ने कहा कि धूप की शिद्दत में राह चलते मुसाफिर अपने पीने के पानी की सबराही के मुस्तसिन इक़दाम काबिल सताइश है। उन्होंने सफ़ा के फलाही समाजी खिदमात को भी खूब सराहा और इसी तरह इंसानी हमदर्दी के कामों को जारी रखने पुलिस से हर तरह का ताउन का तयक़ुन दिया। डॉक्टर याज तेलंगाना लाइब्रेरी चेयरमैन ने ग्रेजुएट से ख्वाहिश की है कि वो कांग्रेस एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी के फैसला कुन जीत को यकीनी बनाएं। नरेंद्र रेड्डी कैंप ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा शोबे तालीम नरेंद्र रेड्डी के ताउन पर रोशनी डाली, जिसमें पसमानदा तबका के लिए मुफ्त तालीम और 5000 अफराद के लिए रोजगार के मौके भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कांग्रेस वाहिद सेक्युलर जमात है। शोबे तालीम में बेहतरी लाने, रियासत को कौमी सतह पर लाने का भी उन्होंने वादा किया। के श्री हरिराव सद जिले कांग्रेस निर्मल की सालगिरह के तनाजुर में आज उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मोहम्मद जाहिद अली मालिक आईए फंक्शन हॉल मोहम्मद जीशान अली हरकियाती कांग्रेसी कायद ने श्री हरि को सालगिरह की मुबारकबादी पेश की, उनकी शॉलपोशी की, मिठाई खिलाई। इस मौके पर साबिक सदरशीन बल्दिया जी ईश्वर भीम रेड्डी सदरशीन ज़राई कमेटी निर्मल भी मौजूद थे, जबकि सीनियर कांग्रेसी कायदीन सैयद कलीम सबा मोहम्मद मजहर खान ने भी श्री हरिराव को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए सालगिरह की मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर मोहम्मद उस्मान खान भी मौजूद थे। इस मौके पर के श्री हरिराव ने उनकी सालगिरह पर मुबारकबादी पेश करने वाले उनके तमाम हामियों से इजहार तशक्कुर किया। जिले के आसियाबाद के सिरपुर टाउन के साकिन व मशहूर शख्सियत सैयद शुजात अली उम्र 95 साल का आज अपने मकान में फज्र के वक्त इंतकाल हो गया। बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद इमाम खतीब हाफिज सैयद मोईद अली साबरी नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत सैयद तालिब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कदीम कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की गई। हुकूमत तेलंगाना आरटीसी डिपार्टमेंट के ड्राइवर सैयद फिजात अली और सैयद फरासत अली के वालिद मोहतरम थे। इलाहाबादी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने हल्के की KKY नेशनल हाईवे सड़क की तामीरात पर किसान व आवाम को पेश आ रही मुश्किलात से मुताल्लिक कामारेड्डी एल्लारेड्डी के लिए ताड़वाई हेरा पहाड़ लिंगमपेट सड़क को 4 लाइन बनाने के खातिर रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट तैयार करके भेज दी है। इस सड़क को नेशनल हाईवे के तौर पर दर्जा देने का मुतालबा करते हुकूमत मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने का रियासती वज़ीर इमारत शुआरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से मुलाकात करके याददाश्त पेश की। जिले के आसियाबाद के सिरपुर टाउन रियासत तेलंगाना और निजामाबाद दौरे हुकूमत से घने जंगलात इलाके की वजह से अपनी एक अलग पहचान रखता है। हमारे नुमाइंदे सियासती स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल जमील को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में सिरपुर टाउन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मोहम्मद इकबाल हुसैन ने कहा हुकूमत और महकमे जंगलात की जानिब से बहुत जल्द सिरपुर टाउन के फॉरेस्ट में लगभग 20 किलोमीटर फासले का फाररी पार्क का क़याम अमल में लाया जा रहा है, ताकि आवाम को तफरीह की सहूलत हासिल हो सके और जंगली जानवरों की भी हिफाजत से मुताल्लिक़ शोर बेदार किया जा सके।
एलआरडी के भिकनूर कोकंडा में आज बीजेपी हल्का एमएलसी इंतखाबी इंचार्ज हाइमा रेड्डी ने दौरा किया। ग्रेजुएटरों से मुलाकात की और उन्हें वोट डालने के तरीके से वाकिफ करवाया। एलआरडी के बीजेपी कायद बालकिशन को हाईकमान ने पार्टी रियासती रुकनियत देने पर मुकामी अहबाब में मुबारकबादी देते हुए शॉलपोशी की। जिले के बियासीबाद के कागज नगर में आज जिले के आला अहदेदारों के अहकाम के मुताबिक उर्दू मीडियम एसएससी इंटरनल मार्क्स मॉनिटरिंग टीम ख्वाजा निजामुद्दीन ने अपने हमरा ख्वाजा अजीमुद्दीन तनवीरुद्दीन के साथ मिलकर कागज नगर के अनवर उर्दू हाई स्कूल और सरकारी मदरसे फौखानिया खदीम उर्दू मीडियम स्कूलों का दौरा किया। तलबा के प्रोजेक्ट इशारात और कॉपियों की तनखी की। दोनों हेडमास्टरों मोहम्मद आरिफुद्दीन और नजीर अहमद को वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया। इस मौके पर सैयद खलील अख्तर, बशीर अहमद खान, राम प्रसाद, आयशा बेगम और सीआरपी मधुकर मौजूद थे। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहरौन मंडल के मेसनपल्ली में बोरवेल साइलू के पिताजी का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। उनके मकान पहुंचकर ताज़ियत पेश की और गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी, श्रीवास रेड्डी, सामेल पोचैया, सैयद आरिफ, सैयद गफ्फार दूसरे मौजूद थे। मोहम्मद जैनुद्दीन उर्फ बाबा मालिक रॉयल चिकन मार्ट जो के ताजजान चिरम गमीरापेट जिले सिलसिला के छोटे फर्जंद मोहम्मद कलीमुद्दीन का निकाह दख्तर निकख्तर जनाब गुलाम रसूल साकिर मुशीराबाद के साथ 17 फरवरी को बाद नमाज असर जामे मस्जिद मुशीराबाद में अंजाम पाया। इस्तेकबालिया तकरीब आमदारा फंक्शन पैलेस नजदीक श्री साई राजा डिलक्स मुशीराबाद मुनक्किद हुई, जिसमें रियासती सदर तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के अलावा इल्मी, अदबी, सहाफती, सियासी, समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने हुकाम को हिदायत दी कि सरकारी जमीनात पर होने वाले नाजायज कब्जों की निशानदही कर इन्हें फौरी तौर पर हटा दे। वाज़ेह है कि निजामाबाद के नागरा में वाक़ सरकारी आज़ी पर गैर मुजाज कब्जों की शिकायतों में जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने नागाराम और गुंडराम के इलाकों का आज दौरा किया, आज़ी का जायजा लिया, हुकाम को सख्ती से हिदायत जारी की। हुकूमत की जानिब से इख्तियार में आने से कबल बड़े पैमाने पर ऐलान करदा 6 गारंटियों को मुकम्मल तौर पर अमल करने का मुतालबा करते हुए CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी के शहर सेक्रेटरी नीलम साई बाबा ने हुकूमत से अपील की। हनमकुंडा जिले कलेक्टर पी प्रवानिया ने आंगनवाड़ी मराकज़ के तरक्याती कामों के मुतालिक जायजा इजलास मुनक्किद किया। आंगनवाड़ी मराकज़ में तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल किए जाएं। हनमकुंडा जिले कलेक्टर ने कहा, आंगनवाड़ी मराकज़ में बिजली, पीने का पानी, बैतुल खला, दीगर सहूलियात जैसे तरक्याती कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाए। आंगनवाड़ी मराकज़ में तरक्याती कामों के बारे में हनमकुंडा जिले कलेक्ट्रेट के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में ICT के ओहदेदार निगरान का और पंचायत राज के साथ उन्होंने मीटिंग की। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।